आसन्तु शुणिबा बारिस्टर गोविंद चंद्र दासंकर उपन्यास अमावास्यार चंद्रर पंचम भाग। पुलिस वालाटा सन्देह कला किए चोर पशि कौन कबाट बाड़ेला। माँ उठिला देखिला मु साजसजा होई बाहरी केउ आड़े जीवी बोली कांदी कांदी सबु कथा तार पाखरे कहली। तई परदिन माँ प्रस्ताव पकाइला ताको स्त्री को पाखरे। से हसी हसी गड़ीगले। मु निजे जाई पचारिली सौमेन को। से भी हसिला कहला से ता कॉलेज रे सेहीपरि काले अनेक झील को कहे केतक मध्य ता घर को आसती। से समस्त को जदि विवाह करे ताहले ताकू काले गोटाए विराट हारेम रखिबाकू पड़िबो। हारेम मतलब राजा महाराजांकर जो राणी माने रहिबा पई जो प्यालेस होता है। से उपहास से ताच्छल्य हस आज पर्यंत मझिरे मझिरे कान पड़े। तापरे आमे से बस्ती से घर छाड़ी बाहरी आसिलु। भारी मजा कथा है से दिन राति डिनर रे देखे जे अन्य मानक भितर आछंती सौमेन तांको साथी रे आउ जणे नारी तांको स्त्री। मु अति शीघ्र से वयस्क लोक पाखक जाई कहली मो संक्रांत रे जदि केही पचारे आपण कहिबे मु दिल्ली रु आछि आपण सांगरे। चमत्कार भावरे मो अवस्था को परिचालना कले से पौड़। मु हेली तांकर व्यक्तिगत सेक्रेटरी। बंधु मान को रिसेप्शन नेबा पई मोर चाकरी। सौमेन मत पचारे आपण केउटी देखिला परी मन होउची। उठ चापी उत्तर देली गत जन्म रे हुए तो होइथिबो किंतु ए जन्म रे तो कलिकता रे एही मोर प्रथम पदक्षेप। एही उत्तर को इंग्राजी रे तर्जमा करी रिहर्सल करी आगरू रखिताए। देखिली सौमेन मो आड़े को चाही रही कथबार्ता रे विशेष मन देउ नहीं। योजना करी डिनर टेबुल रे मोरी पाखरे बसिला। मझिरे मझिरे जानी जानी मो गोड़े ता गोड़ बजाई दे थाए। मु एई दुर्घटना को परिष्कार करी देउ थाए। तार निकट रे आसीना स्त्री को पाखरे क्षमा मागु थाए बारंबार। मु जेतबेले बाथरूम जाई थाए किछि आळ करी से मध्य मो पछे पछे आसी टिके धक्का लगाई दिए देहरे। नहेले पदे दुई पद कथा कहे अबांतर कथा। से डिनर पार्टी चलला राति 2टा पर्यंत। खिया हला पिया हला इंग्राजी रे नाच हला और कोठरी भितरे मद पी समस्ते मतुआला हेले। स्त्री माने गोटाए कोल को अन्य कोल को नृत्य पाई परिवर्तित हेउथांती। केवल भागीदार हेउ न थाए मु। प्रथमतः मु ए सब जानि न थाए। द्वितीय रे से भद्रलोकर प्रतिष्ठा मध्य बंचाइबाकू हेबो कारण मु तांक सेक्रेटरी। तृतीय रे परिस्थिति ए भूमिका ए परिसर सबु मो पई नुआ। मु खाली देखुथाए चाहुथाए। मन भितरे केमिति गोटाए उच्छृंखलता आसुथाए। भाबुथाए निर्मलाटा आहुरी मरिबा आवश्यक। मिस नीरा को देखुथाए एई उपस्थित नारी मानक भितरे। किछि समय पर सौमेन आसी मते गोटाए आलोड़ना बाहाना से कोठरी अन्य कोठरी को नहीं गले। मोर दुई बाहु को जोर करी धरी पकाइले। मु जोर करी मुक्ति नेली। आखि आगे खेलीगला से उपहास से ताच्छल्य हस। क्रोध है ठाए करी चटकणाटे पकाइली तांकर गालरे। सौमेन मुहरे किपरि गोटाए हिंस्र दृष्टि अच्छी घृण्य दृष्टि। कौन सी स्त्री एपरी पुरुष को चाहिए नहीं। से मार्बल चटाण पाई सिना मोर आकांक्षा थिला नचेत से पुरुषटा पाई मोर केबे भी आग्रह नथिला। ए घटनाटा मध्य वर्णना कली तांक स्त्री को पाखरे। उत्त्यक्ता हेले स्त्री। मु नेली प्रतिशोध। भद्रलोक भद्र महिला माने विदाय नेले किंतु से गपर आलिस झील परी एक नुआ जगत को आसिली। एते उच्च स्थान एते संभोग एते सहजर प्राप्य। से टाइप से शिक्षयित्री से दुकान काम एते जंत्रणादायक थिला तथापि बंचिबा दुष्कर होइतिला। वर्तमान केतेक समय पाई निजर रूप परिवर्तन कली उपभोग कली सबुठु ऐश्वर्यपूर्ण वासस्थान सुंदरतम सुखाद्य धनाढ़ प्रतिष्ठित जनतार सान्निध्य सामान्य मूल्यबोधर विनिमय। से दिन रास्तार परिवर्तन है रूपर परिवर्तन है नामर परिवर्तन है। पदे पदे अंधकार गहर भीतर को क्रमे आगेली हेली गणिका सौमेन आसी। मु मोर कोठर चटाण रे मार्बल पत्थर रे करिछि तार स्त्रीर गहना जरिया रे करिछि। से दुकान मालिकर पूर्व बंधु माने व्याकुल भाव में अपेक्षा करि मोर आदेश पाई। मझिरे मझिरे नृत्य करी सेमानक उच्छृंखल करे। केही चाहिए कहे अन्य रात्रि को बा सेमानकर यथेष्ट अर्थ नाही मते उपभोग करिबा पाई। हेली पतिता किंतु पाइली अर्थ संभोग ऐश्वर्य। मंद नुहे किछि बंधन नाही अथच नारीत्वर समस्त सुजोग को उपभोग कली। काउल पचारे समस्त सुजोग
କିୟତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ନୀରା। କହିଲେ ଅନେକ। ତାର ଘର ଠିକଣାରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା। କାଉଲ ଦେଖିଲେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଉଲଗ୍ନ ନାରୀର ମୂର୍ତ୍ତି। ଘରର ଚଟାଣ ହୋଇଛି ଧଳାକଳା ମାର୍ବଲ ପଥରର ଖଞ୍ଜା। ନୀରା କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଗପି ଦେଇଗଲି। ମୋତେ ଘୃଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ କାଉଲ। ପଚାରିଲେ, ନୀରା, ବାପା ମା ତୁମର କାହାନ୍ତି? କୋଠରୀ ଦେଖାଇଦେଲେ ନୀରା। ବୃଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ କାଉଲ। ରୁଗ୍ଣ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୀନ ହେଲେ କେତେକ ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଃଖ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲଜ୍ଜାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଦାଗ। ବୃଦ୍ଧ ମାତା କାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ଏହାଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ତ ଲୋଭ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ନାହୁଁ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣିକାର ପିତାମାତା। କାଉଲ ଭାବିଲେ, ଲେଖକ, ଚିତ୍ରକର, ଗଣିକାର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନର ଅଗ୍ନିରେ ଅହରହ ଜ୍ୱାଳା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଆହୁରି ବାସ୍ତବ, ଆହୁରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନାହିଁ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାଉଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀର ଶରବିଦ୍ଧ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ। ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ। କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ସେମାନେ ହୀନତମ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିର୍ଗତ ହେଲେ କାଉଲ। ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରେ ପରଦାର ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନୀରା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଇଛି। କାକୁତି ମିନତି କରି କ୍ଷମା ଚାହିଁଲା ପରି ଅନାଉଛନ୍ତି କାଉଲକୁ। କାଉଲ ନୀରାଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ଧରି କହିଲେ, ନୀରା, ଲୋତକ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥର ଝାପ୍ସା କରେ। ପାଦ ହେବ ଦୁର୍ବଳ, ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଗତି। ଦୁଇଟି ଅବାଧ୍ୟ ଟୋପା କାଉଲଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନୀରା ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କାଉଲଙ୍କ କୋଳରେ। ଲୁହର ଧାରା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ନୀରା କହୁଥାନ୍ତି, କାଉଲ ସାହେବ, ଏ ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ, ନିଷ୍କୃତି ଚାହେଁ। ଏ ଜୀବନର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛି ସେ ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ପ୍ରତାରଣା। ଜୀବନ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି, ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଅପମାନ, ଏ ଘୃଣା, ଏ ଜୀବନ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କାଉଲ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ନୀରାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ। କହିଲେ, ନୀରା, କଳଙ୍କର କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟତାର କୌଣସି ପରିପୂରକ ନାହିଁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ। ମୁକାବିଲା କର ଜଗତକୁ, ସଂସାରକୁ। ଲୁହ ପୋଛି ନୀରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ବିଦାୟ ନେଲେ କାଉଲ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ କାଉଲ ପୁଣି ସେ ସହରକୁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଲେ ନୀରାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଲୋକ ସବୁ ଫୁଲର ମାଳା ପରି ସଡ଼କର ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଭେଟିଲେ ନୀରାଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ସେ ରୂପର ମାଦକତା ନାହିଁ, ସେ ଚାହାଣୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତ। ଶାନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ରୂପ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପରି ପ୍ରସାଧନବିହୀନ ନୀରା, ବିଧବାର ଗୌରବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। କିଛି କ୍ଷଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ନୀରା କହିଲେ, କାଉଲ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ମହାତ୍ମା। ନୀରା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର କରି ବାଣ୍ଟିବି। ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। କାଉଲ ପଚାରିଲେ, ବାପା ମା କାହାନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ନୀରା କହିଲେ, କାଉଲ, ଜାଣେ ତୁମର ଧନର ହୁଏତ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିଲୟ କଲ ତୁମର ଏ ଅର୍ଥ? କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କଲ ନିଜ ପରିବାରକୁ? କାଉଲ କହିଲେ, ନୀରା, ଜୀବନରେ ମୁଁ ପିତୃମାତୃହାରା। ଭାବିଲି ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ କରିବି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଏହାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କରୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ ଘରୁ ଯାଇ ଅଫିସରେ ଗୋଟାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କଳାବଜାର କଥା। ଯାହା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହାଠୁ ଅଶେଷ ଅର୍ଥ ପାଇଲି। ଭାବିଲି ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର, ତୁମର ବି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କାଉଲ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ରୁଗ୍ଣ ଦୁଇଟି ଅସହାୟ ଶରୀର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ। କୌଣସି ଚିତ୍ର ମନରେ ଧରିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏହିପରି ହତାଶ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତାମାତା। ପିତାମାତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କାଉଲଙ୍କ ମମତା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଠାଇଲେ କାଉଲ ନୀରାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଲେଖିଲେ, କାଉଲ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରଣାମୀ। ଏ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେଇପାରିବେ। ନୀରାକୁ ପଠାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। ଲେଖିଲେ, ନୀରା, ଯଦି ଚାହଁ, ଏହି ଅର୍ଥର ବିନିମୟରେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କର। ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ତୁମର ଅତୀତ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନୀରା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପତିତା ଗଣିକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ।
ଅର୍ଥର ଆଗମନ ବ୍ୟତୀତ ନୀରା ଫେରି ଆଇଛନ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ ସମ୍ମାନର ବିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନୀରା କହିଲେ, ତୁମର କି ରୀତି ଅଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପା ଦେଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଏ ଭାଇର ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। କାଉଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପା ଦେଲେ ନୀରା, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ କାଉଲଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ନୀରାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ କାଉଲ। କୋଳକୁ ଟାଣିନେଲେ। କୋଳ ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ପରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନୀରା କାଉଲଙ୍କର ମୁହଁକୁ। କାଉଲ ଦେଖିଲେ ନୀରାଙ୍କର ଏ ନୂତନ ରୂପ, ମମତା ଭରା, କୋମଳ, ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ନାରୀତ୍ୱ। ରାତି। ପ୍ରିନ୍ସେସର ଡିନର ସାଙ୍ଗରେ କାବାରେ ଚାଲିଛି ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶର ଉଲଗ୍ନ ନୃତ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ମଦିରାଭରା ହୃଦୟକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛି। କାଉଲ କହିଲେ, ଦାସ ସାହେବ, ପାପର କରାମତି କ'ଣ ଜାଣ? ଦର୍ପୀ କର୍ଣ୍ଣର ଉଦ୍ଧତ ଭାରା ସହି ନ ପାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭାରେ ସୁନା ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ଅଜସ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ମୋ ପାଖରେ ଭାର ବୋଧହୁଏ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଦେଲେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପହାର ତ ସସନମାନେ ଆସୁଥିଲା। ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କଷ୍ଟମ୍ସ? ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଉର୍ବଶୀ, ମେନକା ନଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲିବାବାର ସାଓନାଭା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହାତରେ ସୁରା ପିଆଲା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଆର ହାତରେ ଥିଲା ଛୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ଫୁଲର ମାଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହାର ହାତକଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପର ଭରସାରେ କେତେ ଯେ ଜୀବନ ସାହାରା ଟପିଛି ତାହାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଉପହାର, ସାମ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମୁଲି ଜୋରିମାନା ଦେଇ ମୁକୁଳିଛି। ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ପୁଣି କହିଲେ, ମନେ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟଟା ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ, ସୁପରଫିସିଆଲ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପଟାର ସୁଦୃଢ଼ ଗଭୀର ଭିତ୍ତି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଶିଶୁକୁ ଦେଖ, ତାର କେତେ ହିଂସା, କେତେ ଲୋଭ, ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡେ ପୋଷାକ ଲାଗି। ସାମାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରହିଲେ। ପୋଥି ଉପରେ ପୋଥି ସରିଗଲା। ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦର ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ ଛଡ଼ା ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟ, ସେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ। ପାପ ଆଦିମ, ପାପ ମୌଳିକ, ପୁଣ୍ୟ ସୌଖିନ, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ଟିକିଏ ସମୟ ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାଉଲ। କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏ ବିଶାଳ ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଓ ଆମ ପରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ। କାଉଲ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଖାଲି ଦେଖିଲ ଘମାଘୋଟ ବାଦଲ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍, କର୍କଶ ବଜ୍ର, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ଏସବୁକୁ ମୁକାବିଲା କଲା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ। ଶେଷରେ ତାର ହେଲା ବିଜୟ। ହେଉ ପଛେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ତ। ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ଖାଲି ଦେଖିଲ ରୂପହୀନ, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅସୁରାକାର ଦ୍ରୁମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫୁଲଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରଲତାରେ ଆଶ୍ରାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲା କୋମଳତା, ଶାନ୍ତି ଓ ତାର ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ। ଦାସ ସାହେବ, ମୋତେ ଲାଗେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, କୋମଳତା, ଏ ତାରା, ଏ ଫୁଲକୁ ଗୁନ୍ଥି କବିତା ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହୁଏ ଦୁର୍ବିସହ। କହ, ଏ ମାର୍ବଲ ଫ୍ଲୋର, ଏ ଡ୍ରାଇ ସେରୀ, ଏ ଚାଇନିଜ ଡିନାର, ଏ ରୂପସୀ ନାରୀ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳାର ବିକଳ୍ପରେ ଚାହିଁ କି ଅନ୍ଧକାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘନ ଅପଚୟ। ମନ କଳଙ୍କିତ ହେବ, ଶରୀର ହେବ କ୍ଷୁଣ୍ଣ, ଚିନ୍ତା ହେବ ବିଚଳିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି।